बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। मेरे डाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे डाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरे सुख दुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे, शब्द भी टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया, तू जब से आया आया, दुश्मन हारे हारे खुदा। आनंद पाया पाया, तू जब से आया आया, दुश्मन हारे हारे खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। मुझे बेटी बना कर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तू सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तू सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। हम सब इंतजार करेंगे अभी यीशु मसीह के नाम का महिमा के लिए। अभी हमारे बीच में ब्रदर फ्रैंकलिन आके प्रभु यीशु मसीह का संदेश को हमें देंगे। हम उत्साह के साथ ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। करंगल तट्टी करता नमक से नन्मेगले नाम परिसर। Praise God. நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே
தெய்வமே நீரே நீர் மாத்திரமே பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த நீரே நீர் மாத்திரமே தெய்வமே நீரே நீர் மாத்திரமே எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர் எல்லோரிலும் பெரியவர் சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் சர்வத்தில் உயர்ந்தவர் உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை நீரே நீர் மாத்திரமே உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை நீரே நீர் மாத்திரமே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே நீரே நீர் மாத்திரமே தெய்வமே நீரே நீர் மாத்திரமே உம்மை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை ஆண்டவரே आपके जैसे कोई और परमेश्वर नहीं है प्रभु எங்களை தேடி வந்து மீட்டவரே हमें ढूंढ के आकर छुड़ाया है உம்முடைய அன்புக்கு நிகராய் நான் எங்க போவோம் என்னத்தை आपकी செலுத்துவோம் प्रेम की तुलना हम क्या दे सकते हैं உம்முடைய மகிமை எங்களை ஆட்கொள்வதாக आपकी महिमा हमें अगुवाई உம்முடைய கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொள்வதாக आपके अनुग्रह हमें घेरने के தடைகள் எல்லாம் உடைக்கிறோம் लिए இயேசுவின் सारे நாமத்தில் बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं உம்முடைய வெளிச்சம் உதிப்பதாக आपकी रोशनी यहाँ पर கண்கள் उजाला, திறக்கப்படுவதாக आंखें खुलने दो இருதயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிவதாக हृदय जलने दो प्रभु के வானத்தின் लिए பலகணிகளை திறந்து இடமில்லாமல் आसमान போகப்பட்டு के सारे ஆசீர்வதிப்பீராக आशीष को खोलकर सभी इस जगह पर भर दो நீர் பேசுங்க ஆண்டவரே प्रभु आप बात कीजिए உம்முடைய மகிமையை காண செய்யுங்கப்பா आपकी महिमा को हमें प्रकट அடியனை कीजिए மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க गुलाम को छुपा कर आप இயேசு प्रकट கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்க நல்ல कीजिए। பிதாவே यीशु मसीह के से प्रार्थना करते अच्छे पिता ஆமென் ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। கடந்த வாரம் நம்ம என்ன செய்தி கேட்டோம் पिछले हफ्ते हम क्या सुसमाचार सुने थे சார், எனக்கு அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அதான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ऐसा है। புல் உலர்ந்து काटा वो उधर नीचे में। गिर के और फूल भी गिर गया नीचे எப்போ कब गिरेगा எப்போ कब गिरेगा காற்று வீசும்போது जब हवा लगती है तब कांटे भी गिरता அது है எந்த फूल भी காற்று गिरता है। ஆவியாருடைய காற்று पवित्र आत्मा का जब हवा நம்ம யாரு आती है हम कौन है நம்ம யாரு हम कौन है புல்லுல இருக்கிற அந்த பூ घास के अंदर जो फूल रहती है என் ஜனமே मेरे लोगों நீங்க நானும் தான் யாரு आप और मैं कौन है யாரு சொல்லுங்க कौन है புல்லும் பூவும் घास और फूल के समान है இந்த மண்ணு புல்லு ये मिट्टी நமக்குள்ள மேன்மை மகிமை வந்து घास நமக்குள்ள மேன்மை हमारा महिमा और उन्नति இது क्या है ரெண்டுமே செத்து போய் கீழே விழுந்துருமா ये दोनों भी मुरझा कर गिर जाती है नीचे எப்போ कब गिरती है ஆவியானவர் காற்று வீசினா जब पवित्र आत्मा का हवा उस जगह पर யாருக்கெல்லாம் आती है। விழுந்திருக்கு செத்து இருக்காது யாரெல்லாம் சொல்லுங்க कितने जनों को घास और फूल सूख कर गिरा है யாரும் செத்து ஹalleluya हालेलुया। இது செத்துச்சுனாக்கி जब ये இது मरता உலர்ந்து है, போயிருந்துச்சுனாக்கி जब ये सूखता है இது எழும்பவே எழும்பாத ये कभी भी नहीं उठेगा அப்பப்ப நான் யார் தெரியுமான்னு எழுப்பிடுவோமே कभी कभार मैं कौन हूँ पता है करके उठता है ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் நேசிக்கிற பிள்ளைகளை சிக்ஷிக்கிறார் प्रभु जिस बच्चे से प्रेम करता है उसे शिक्षा भी வருஷம் देता ஃபுல்லா है। பிள்ளைங்களுக்கு அருமையா ஆண்டவர் பாடம் நடத்துறாரு पूरा वर्ष अच्छे से उसे पढ़ाता है ஒரு प्रभु நாள் பரீட்சை வருது लेकिन एक दिन परीक्षा रखता அந்த है பரீட்சை தான் நம்ம சபைக்கு வந்திருக்கு वो परीक्षा ही हमारे सभा में யாரெல்லாம் பரீட்சையில தடுமாடணும் कितने யாரெல்லாம் लोग பாஸ் परीक्षा ஆனோம் में डगमगाए कितने लोग पास हुए थे கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே தடுமாடிட்டோம் लगभग प्रभु ने- सभी लोग डगमग गए थे। நம்ம இன்னும் அந்த பலன் அடையல हम अब भी बल नहीं पाए हैं वो बल இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில अनेक காரியங்கள்ல நம்ம ஜெயம் பெற முடியல अभी भी बहुत अनेक कार्य में हम विजय नहीं पा रहे हैं। முன்னால நமக்கு வெளியில இருந்து பிரச்சனை வந்துச்சு
पहले बाहर से समस्या அதை आती மேற்கொண்டுட்டோம். थी, उसे हमने जीत लिया था। இப்போ நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள வருது, अभी परिवार के अंदर ही आती பிள்ளைகளுக்குள்ள है, வருது, बच्चों के अंदर आती है। நாளைக்கு நம்ம சரீரத்துல இருந்து நமக்கு எதிராக வரும். कल के दिन खुद के शरीर से आ सकता है। நம்ம சொல்படி நம்ம சரீரமே கேட்காது. हमारा जो बोलते हैं खुद हमारा शरीर नहीं सुनेगा। இதெல்லாம் மேற்கொள்ளணும்னா ये सभी को जीतने के लिए ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுக்க விரும்புறார்? प्रभु हमें क्या देना चाहता है? என்ன கொடுக்க விரும்புறார்? क्या देना चाहता है? ஒரு காற்று, एक हवा, ஒரு மகிமை. एक महिमा। நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாக இருந்த எலியா, हमारे जैसे बोझ से दबा हुआ வல்லமையா मनुष्य ஊழியம் செய்த எலியா, बहुत सामर्थ से उसने सेवा किया। एलिया திடீர்னு போய் சூரச்செடி கீழே போதும் ஆண்டவரே என் ஆத்மாவே எடுத்துக்கொள்ளுன்றான். अचानक एक पौधे के नीचे जाके बस हुआ, परमेश्वर मेरे आत्मा को அப்ப கூட उठा दे। ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? तभी भी प्रभु ने क्या किया? அப்பத்தையும் रोटी தண்ணியையும் கொடுத்து और पानी देकर வார்த்தையை கொடுத்தார். वचन को दिया நீ था, எழும்பு, उठ, நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம். तू जाने वाली दूर, बहुत दूर की रास्ता है। இந்த வார்த்தையினாலையும் இந்த அபிஷேகத்தினாலையும் தான் அவனால ஓட முடிஞ்சு நடக்க ये முடியும். वचन और ये अभिषेक के कारण ही वो दौड़ पा रहा है, वो भाग पा रहा है। இன்னைக்கு நம்முடைய ஜெப குறிப்புன்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு எனக்கு இதுல சுகம் கிடைக்கணும், அதுல சுகம் கிடைக்கும், நம்ம நிறைய ஜெப குறிப்பு சொல்லுவோம். आज हमारे प्रार्थना विनती में सभी लोग बोलते हैं मुझे ये चंगाई चाहिए, वो चंगाई चाहिए ஆனா करके, நமக்கு தேவை ஒண்ணு, लेकिन केवल हमें एक ही का चाहिए है। உன்னதமானவருடைய பலன் வந்தா போதும். उन्नत का परमेश्वर का बल जब आती है वो काफी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னதமானவருடைய பலன் வந்தா उन्नत के परमेश्वर से जब बल आती எல்லாம் है உடைஞ்சு போயிடும். सभी चीज निकल जाती है, टूट जाती है। என் கால் வலி, கை வலி, இடுப்பு வலி, मेरे पैर தலைவலி, का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, सब என் कुछ பிசாசு निकल जाता போராட்டம், है। என் शैतान சாபம், की पीड़ित जो எல்லா श्राप விதமான है, தரித்திரங்களும் सारे ஒரே நொடியில दरिद्र ஒரே மருந்துல சுகமா போகுது. एक ही दवा में चंगा होता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது என்ன மருந்து? वो कौन सा दवा है? என்ன மருந்து? कौन सा दवा है? மாம்சமான யாவர் மேலும் ஊற்றுவேன் இருக்கிறார். मांस, जिस जो भी है मांस से बने हुए सभी के कहता ऊपर उंडे गुरुपंकज। लूंगा, जो पूछेगा उनको उंडे लूंगा। வாஞ்சியோடு இருக்கிறவனுக்கு தாகத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு जो நிரப்பாங்கிறாரு. चाहत और प्यासा सा है उसके अंदर मैं उंडे लूंगा करके அந்த कहता है। நிறைவானது வரும்பொழுது जब वो परिपूर्णता आती है, இந்த XYZ எல்லாமே ये सारे जो कमियां हैं, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கட்டப்பட்டிருக்கிற பவுலும் சீலாவும் எனக்கு கட்டா விழுக்கணும், கட்டா விழுக்கணும், கால் அவுக்கணும் சொல்லி ஜெபம்னாங்க. जो बंधे हुए पॉल और सिलोस मेरे बंधन तोड़ो करके प्रार्थना नहीं துதி किए थे। செய்ய தொடங்கின உடனே அஸ்திபாரம் ஆட ஆரம்பிச்சு. आराधना करने, स्तुति करना शुरू किए, बंधन टूटना लगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாடுகள் உபத்திரத்துக்கு மத்தியிலே நாம் துதி செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். क्लेश और दबाव के बीच में स्तुति करने के लिए हम बुलाए गए। ஆண்டவர் நம்மள நேசிக்கிறனால அப்பப்ப டெஸ்ட் வச்சு காட்டுறாரு. प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसके लिए कभी कभी परीक्षा आती நம்ம है। எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்? हम कौन से जगह पर நல்லா हैं? இருக்கும்போது தேவனை துதிக்கிறோமா? अच्छा जब रहता तभी प्रभु से स्तुति நிந்தை, करते हैं क्या? அவமானம், பாடுகளுக்கு மத்தியிலையும் ஆண்டவருக்காக நிக்கிறோமா? निंदा अपमान के बीच में भी प्रभु के साथ रहते हैं क्या? கண்மலையாம் கிறிஸ்து மீது கட்டப்பட்டிருக்கிற வீடா இருந்தா चट्टान मसीह के ऊपर अगर बंधा हुआ घर हो तो கடும் புயலோ மழையோ பெருங்காற்றோ எது வந்தாலும் भाड़ या फिर हवा, तेजी हवा से भी वो कुछ नहीं हानि அப்படியே पहुंचाएगा। நிலைச்சு நிக்கும் ஸ்ட்ராங்கா. ऐसे स्थिर खड़ा रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே इसीलिए நம்முடைய சபைக்கு என்ன தேவைப்படுது? हमारी सभा को क्या जरूरत है? மறுபடியும் वापस இந்த वापस நாளுக்குள்ள आज के दिन இன்னைக்கு की, இருக்கிற பிரச்சனையை மேற்கொள்றதுக்கு आज की समस्या को ஒரு हल புது करने का அபிஷேகம், एक नया अभिषेक, புது वல்லமை एक नया सामर्थ நமக்கு தேவை. हमें चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நானும் பழச வச்சு நான் ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஓட்டி பார்த்தேன். मैं भी जुना जो है चीजों को बोल बोल कर बहुत दिन चलाया था। இதுவரை ஆண்டவர் கொடுத்த அபிஷேகத்தை வச்சுலாம் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தேன். आज तक जो प्रभु ने अभिषेक दिया उससे मैंने उसे क्रिया ஒண்ணும் में किया நடக்கல. था, कुछ नहीं हुआ था, ஒன்றும் நடக்கல. कुछ नहीं किया பழைய था। ஏற்பாட்டு காலத்துல जुना करार में அந்த 7 குத்து விளக்கையும் 7 जो दीपक थी, ஆசாரியர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் சுத்திகரிப்பாங்களாம். याजकों 2 टाइम उसे शुद्ध करते थे। அதை எடுத்துட்டு மறுபடியும் புது எண்ணெய் ஊத்துவாங்களாம். वो जो कुपी से तेल निकाल कर वापस तेल उसमें भरते थे, ஆனா नया நம்ம तेल। மாத்திரம் தான் लेकिन हम केवल ही மறுபடியும் அந்த அபிஷேகத்தை ரினியூ பண்ணவே மாட்டோம். वो अभिषेक को हम नया करते नहीं है। திடீர்னு ஒரு 1000 பேர் வர்றாங்க. अचानक 1000 लोग आते हैं। சிம்சோன் மேல ஒரு ஆவியானவர் பலத்தம் இறங்கி வரார். सिमसोन के ऊपर एक पवित्र आत्मा का बल उतरता ஒரு है। கழுதையின் பச்சை தாடை எடுத்து 1000 பேர் அடிச்சிருந்தாரு. एक गधे के हड्डी से वो
बहुत लोगों को मार देता திடீர்னு है। ஒரு பால சிங்கம் வருகிறது, अचानक एक बहुत सिंह आता है, சிம்சோனுக்கு விரோதமா அப்படி எழும்பி வருகிறது. सिमसोन के विरोध की आता है அப்போ ஒரு ऊपर, ஆவியானவர் மகிமையா இறங்கி तभी வரார். भी पवित्र आत्मा महिमा से उतरता அந்த है। அபிஷேகம் என்னது? वो अभिषेक क्या है? அந்த பால சிங்கத்தை நொறுக்கிற கிழித்து போடுகிற वो அபிஷேகம். बलवंत सिंह को मारकर मारने के लिए वो अभिषेक आता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நமக்கு ஆண்டவர் அப்பப்ப என்ன பண்றாரு? புது புது பலத்தால் புது புது கிருபையினாலும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபையினால் நிரப்புகிறார். हमें परमेश्वर हर एक दिन नए अनुग्रह आशीष और नए अभिषेक से हमें भरता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। திடீர்னு நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட நம்மளால பதில் சொல்ல முடியல. अचानक हमारे बच्चों के पास हमें उत्तर नहीं दे सकते थे। முன்னால நம்ம சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. पहले हम जो बोलते थे सुनते थे, இப்போ கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகி நம்ம இருந்தாதான் அது ஆன்சர் கொடுக்க முடியும். अब हम खुद अपडेट होंगे तभी ही हम उत्तर दे सकते हैं उसके। हालेलुया। हालेलुया। அப்போ சில காரியங்கள்ல நம்ம சவால்களை சந்திப்பதற்கு விசேஷ ஞானம் தேவை. तो कुछ कार्य में जो चुनौतियों का सामना करने के लिए அதனால தான் हमें சாலமோன் अभिषेक முதல்ல की சொல்லிட்டான், ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை தாங்கன்னு. जरूरत है। इसीलिए सोलोमन पहले से कहता, प्रभु मुझे ज्ञान दो। ஒரு காரியத்தை செவ்வையாய் செய்வதற்கு ஞானம் தான் முக்கியம். एक कार्य को बहुत अच्छी रीति से करने के लिए ज्ञान की இந்த आवश्यकता உலக மக்கள் என்ன கேட்பாங்க? है। इस दुनिया के लोग क्या எனக்கு पूछेंगे? ஐஸ்வர்யத்தை தாங்க, मुझे ऐश्वर्य दो, சொத்தை தாங்க, लैंड या फिर जमीन दो, பதவி தாங்க, वो படிப்பு अपने தாங்க. जो बड़ा सीट है वो मुझे दो, पढ़ाई दो करके இதெல்லாம் बोलते हैं। சாலமோனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்கப்பட்டது. ये सभी चीज सोलोमन को साथ में दिया गया அவன் था। கேட்டது என்னது? उसने क्या पूछा था? ஞானம். ஹல்லேலூயா. ஞான் पूछा ஒரு था। காரியத்தை செவ்வையாய் செய்வதற்கு ஞானம். एक कार्य को अच्छी रीति से करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता ஹல்லேலூயா. है। இந்த हालेलुया। ஞானம் தான் ये ज्ञान ही நம்ம வாழ்க்கையில, நம்ம படிப்புல, நம்ம குடும்பத்துல, சபையில, ஊழியத்துல எல்லாத்துலயும் நம்மளை தலை நிமிர செய்யும். हमारी जिंदगी में, परिवार में, जो पढ़ाई में सभी भी उन्नति देती है ये ज्ञान। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதி தேடுங்கள், அப்பொழுது पहले प्रभु के राज्य और उनकी இவை नीति எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ये सारी चीज आपको दिए जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ ஆண்டவர் நம்மளை எந்த இடத்துல வச்சிருக்காருன்னு பார்ப்போம். आज प्रभु हमें कौन से स्थल में रखा है हम देखेंगे। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1வது அதிகாரம் 6-7. प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 1:6। और और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மள ராஜாக்களுமாக ஆசாரியமாக, हमें राजा और याजक के समान, ஹல்லேலூயா, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மளை ராஜாக்களும் ஆசாரியரும் ஆக்கின, हमारे पिता परमेश्वर के सामने हमें राजा और याजक बना दिया है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆக்கி விட்டார். बना दिया है। நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து वो हमसे प्रेम कर தமது இரத்தத்தினாலே अपनी लहू से நம்மள பாவங்களை கழுவி சுத்திகரித்து நம்மளை நீதிமானாக்கி हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर पवित्र बनाकर நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக अपने पिता परमेश्वर के सामने நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கின, हमें राजा और याजक बनाया है। அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் उसकी என்னென்னைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ நம்ம யாரு? तो अभी हम कौन हैं? राजा और याजकों। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல जुना करार में ஆசாரிய ஊழியத்துக்குன்னு அழைக்கப்பட்டவர்கள், याजक सेवा के लिए लोग चुने जाते அவங்க தான் हैं। ஊழியம் செய்யணும். वही केवल कर सकते हैं आचार्य तो सेवा, बोलियो। या जो याजक है वही सेवा कर सकते இவன் தான் அந்த நாட்டை ஆளணும், ராஜாவா हैं। அபிஷேகம். केवल यही राज करेगा इस देश को करके चुनते हैं। ஆனா ஆண்டவர் நம்ம लेकिन प्रभु நமக்காக हमें ரத்தம் சிந்தி हमसे हमारे लहू கல்வாரி बहाकर, சிலுவையில நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை மகிமை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் उस पे लहू बहाकर हमें महिमा அவரை दिया है। ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்களோ उनको जो भी स्वीकारता है सभी அத்தனை को பேரும் ராஜா, राजा बनाया है, அத்தனை பேரும் ஆசாரியர்கள். सभी को याजक बनाया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோமா? அவருடைய பார்வைக்கு इस जगह पे सब लोग हम प्रभु के नजरिए में कैसे हैं? ராஜாக்களும் ஆசாரியர்கள். राजा और याजक को நம்ம के எப்படி समान இருக்கிறோம்? हैं। हम कैसे हैं? ஏதோ இந்த சபையில பாஸ்டர் மாத்திரம் தான் ஆசாரியர், इस
सभा में से केवल पासवान ही याजक है। அல்லேலூயா. ஏதோ நம்ம நாட்டை ஆளுகிற மோடி தான் ராஜான்னு நினைச்சிட்டு जो உட்கார்ந்திருக்கோம். देश को राज करता मोदी ही राजा है करके हम सोचते हैं। நம்ம தான் ராஜா, हम ही राजा है, நம்ம தான் ஆசாரியர். हम ही याजक है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தினாலே நம்மளை அழைச்சிருக்கிறார். ऐसे अभिषेक से हमें बुलाया எதுக்காக? गया है। क्यों बुलाया है? எதுக்காக அந்த அபிஷேகம்? क्यों ये अभिषेक दिया है? ஏசாயா 61வது அதிகாரம் एसाया 61 में 1ஆம் அதிகாரம் पहला वचन, சரி ஏசாயா 61 1 2 61 में 1 2 என்மேல் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. प्रभु நம்மளை அபிஷேகித்திருக்கிறார். प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க. जो बंधनों में है या फिर அப்போ நம்ம சண்டே மாத்திரம் சுவிசேஷம் பாஸ்டர் சொல்றதவங்களா இருக்கிறோமா, நம்மளும் சொல்றவங்களா இருக்கிறோமா? केवल रविवार हम प्रचार देने के लिए नहीं, लेकिन हमें भी दूसरों को बताना है प्रभु के बारे में। நம்மளை எதுக்கு ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணிருக்கார்? हमें क्यों प्रभु अभिषेक किया है? நம்மளை எதுக்கு அழைச்சிருக்காரு? हमें क्यों बुलाया है? அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக. उनकी जो पुण्य चीजों है, पवित्र चीजों के बारे में बोलने के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக उनके जो भले कार्य है वो बताने के நம்மளை लिए அழைத்து हमें बुलाकर அபிஷேகித்து अभिषेक कर வைத்திருக்கிறார். रखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் जो அறிவிக்கும்படியாக. कैदित लोगों को शांति देने के लिए, அதுக்கப்புறமாக बंदियों के ஆ ஆ ஆ அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மளை அனுப்பி வச்சிருக்கிறார். हमें भेजा है। லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து பாருங்க. लूका 4 अधिकार में आप देखेंगे तो 18 लूका 4:18 में प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा करूं और अंधों को दृष्टि पाने की सुसमाचार प्रचार करूं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவருக்கு இயேசுக்கு முன்பாக அந்த வேத புத்தகத்தை ஆலயத்தில் திறந்து கொடுக்கும் பொழுது அவர் வாசித்து இதை மூடிவிட்டார். प्रभु के सामने जब शास्त्र दिया गया था, वो ये वचन पढ़कर बंद करके रख दिया शास्त्र हालेलुया। सभा में। हालेलुया। தேவனுடைய ஆவி என்மேல் இருக்கிறார். प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். इसीलिए मैं कंगालों को सुसमाचार, அதுக்கு தான் அழைத்திருக்கிறார். इसीलिए मुझे बुलाया है। இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு காரியமா இருக்குது. ऐसे एक बड़ा कार्य दिया है। நாம் பலப்பட வேண்டி இருக்குது. हमें बल पाना है। அந்த பலன் உன்னதமானவருடைய பலன். वो बल उन्नत परमेश्वर அது का बल ஆவியாருடைய है, அபிஷேகம். वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। அதுக்கப்புறம் நான் போய் பிசாசை துரத்தணும். इसके बाद मैं जाके शैतान को भगाना சுவிசேஷங்கிற है। டார்ச் லைட், सुसमाचार करके, சுவிசேஷங்கிற வெளிச்சம் सुसमाचार करके एक ஒரு रोशनी மனிதனுடைய को வாழ்க்கையிலோ एक मनुष्य के जीवन ஒரு में, வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது एक घर पे जब आता அங்க है, பிரகாசம் वहाँ உண்டாகிறது. प्रकाशित होती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நற்செய்தி அறிவிக்கும்படியாக सुसमाचार बोलने के लिए 6000 பேய் பிடிச்சிருந்துப்பா. 6000 शैतान से पीड़ित था।
அவன் ஆண்டவரே உங்களுக்கு பின்னாக நான் வரான்னா. वो कहता है कि प्रभु मैं आपके पीछे आता हूँ। ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ உன் இனத்தாருக்கு உன்னைய காட்டு. प्रभु कहता है तुम तेरे जो लोग खुद के लोगों को बता अपने बारे में। பல வருஷமா நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். बहुत सालों से हम प्रभु के बच्चे நம்முடைய बने हैं। குடும்பத்துல சொந்த சகோதர சகோதரிகளோட நம்ம பேசி பழகி இருக்கிறோம். हम खुद के बहनों के बीच में हम बातचीत करते हैं। உங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த அபிஷேகம் கடந்து சென்றதா? आपके अंदर से वो अभिषेक प्रकट हुआ அந்த था क्या? சுவிசேஷம் வெளிச்சம் அங்க போய் பிரகாசிக்க वो வைத்ததா? सुसमाचार और रोशनी वहाँ पर प्रकट हुई थी क्या? இல்ல நம்மளை இருளடைய வைத்ததா? या फिर हमें वो अंधकार में लेकर गया था? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது எதற்காக? हम अभिषेक किए गए किस कारण? எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வெளியேற பொட்டன்ஷியல் பேக் எதற்காக? मेरे पास जो बहुमूल्य जो चीज है उसे क्या करना है? நான் சுகத்தை பெற்றுட்டு मैं चंगाई पाया, நான் அந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆகி मैं वो श्राप से छुटकारा நான் पाया, மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கா? मैं खुशवंत रहूं इसलिए இல்ல. केवल नहीं, நற்செய்தி அறிவிக்க. सुसमाचार सुनाने के लिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு நாகமான் பெரிய படை சேனாதிபதி नागमान एक बड़ा झुंड सेनाओं के அந்த साथ வீட்டுல அடிமை பண்ணா வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த பிள்ளையோட பெயர் கூட சொல்லப்படல. उस जगह पर एक गुलाम की रीति से एक लड़की थी, उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। அவ்வளோ வல்லமை பராக்கிரமம் படை தளபதியா இருக்கிறான். उतना सामर्थ्य से वो बड़ा सेनाओं का सेनापति அவனுடைய था। துணியை துவைக்கும் போது அந்த சட்டைக்குள்ள அந்த சலங்கள் ரத்தம் இருக்கும் தெரியுமா? जो उसके कपड़े धोती थी तभी वो कपड़े में जो भी चीजें थी खून या फिर निशान थी उसके। அப்ப அந்த படை தளபதியோட மனைவிட்ட கேக்குறான் ஐயாவுக்கு என்ன பிரச்சனை? तो सेनाओं के जो पत्नी से पूछता है सेनापति से क्योंकि क्या प्रॉब्लम है। அவர் பெரிய படை தளபதி வெளியில பயங்கரமான ட்ரெஸ் போட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றாரு. वो बड़ा सेनापति है, बहुत बलवंत है करके एक्शन करता है, பராக்கிரமசாலியா வெளியில தெரியுறார். पराक्रमशाली के जैसा बाहर दिखता ஆனா அந்த है, சிறுமி விடவில்லை. लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी नहीं நானும் छोड़ी। சாதாரண கூலி வேலை செய்ய வந்திருக்கிற அடிமை பெண் நினைக்கல. मैं भी एक साधारण खूली का जो काम करने के लिए आई थी गुलाम हूँ, அப்படி நினைக்கல. ऐसा नहीं सोची थी। எங்க ஆண்டவர் ஒருவர் இருக்கிறார். प्रभु एक है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க போனா சரியாயிரும். वहाँ जाएगा तो छुटकारा मिलेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த சுவிசேஷத்தை சின்னதா ஒரு வார்த்தை சொல்றார். हालेलुया। इस सुसमाचार को छोटा से एक शब्दों के द्वारा उसने बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ये एक वचन में மனைவி போய் அந்த தளபதிட்ட சொல்றாங்க, पत्नी जाकर वो सेनापति से बोलती है இவன்ட்ட என்ன இருக்கும் பணம் பொருள் எல்லாம் அள்ளி கொண்டுட்டு போறான் उसके தீர்க்கதரிசியை पास क्या பார்க்கறதுக்கு. है जो पैसा है सारी चीजों को लेकर जाता है। ஆனா அந்த பைசா தாண்டாளத்தெல்லாம் அவன் எதிர்பார்க்கல. போய் அந்த யோர்தான் நதியில पैसा और धन दौलत को वो चाहता नहीं था, लेकिन वो लेकर गया था। 7 திருப்பு மூழ்கிட்டு போ. 7 बार वो डुबकी मार के जाने बोला। हालेलुया। हालेलुया। அவனுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு. उसको बहुत எங்க ஊர்ல இல்லாத ஒரு நதியா, मेरे गांव के अंदर जो नदी नहीं है तो बाहर वो नहाने बोला। இவ்வளவு பெரிய கோயிலுக்குலாம் நான் போறோம் அங்க கொடுக்க இங்க கொடுக்கன்னு பல தீர்மானங்களை போட்டாலும் इतना बड़ा सभा में जाता है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ बोलते तो भी இவன் ஊர்ல இருக்கிற நதியில குளிச்சாதான் சோமாமா. इसके घर के अंदर जो नदी है वहाँ पर ही नहाएगा तो होता है क्या? இவங்க நடத்துற இந்த சின்ன சபையில வந்தாதான் சோமாமா. ये छोटा सभा में आएंगे तो ही चंगा होगा क्या? இப்படி ஒருவேளை ஏளனமா அவங்களுடைய பெருமை நிமித்தமா வரமாட்டான்னு சொல்லி பிடிவாதம் பிடிக்கலாம். इसी ऐसे घमंड के कारण मैं नहीं आऊंगा करके बोल सकता அவனுக்கு है। 1000 பிரச்சனை அவதை சரி பண்ண முடியல, இங்க வந்து நமக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வந்துட்டான்னு उसके நினைக்கலாம். पास ही बड़ा समस्या है, वो आकर क्या सुसमाचार बोलेगा करके। அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ऐसे जब जाता है அந்த தேர் ஓட்டுறவர் இருப்பான், அந்த ரதத்தை ஓட்டுறவன், जो रथ को चलाने वाला அவன் कहता பேரும் है, சொல்லப்படல. उसका नाम भी नहीं बताया गया है, ஆனா அவனும் ஒரு பெரிய ஊழியம் செஞ்சிருக்கான். लेकिन वो भी एक बड़ा सेवा किया है। அந்த போர் படை தளபதியை கூட்டிட்டு போற ரதத்தை ஓட்டுற டிரைவர் वो இல்லனா जो रथ வண்டி को ஓட்டுறவர். चलाने वाला जो ड्राइवर या फिर चलाने वाला। ஹல்லேலூயா. ஐயா உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது பெருசா கட்டிருந்தாச்சும் எனக்கு வெள்ளி பொன்னி கோடி எல்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க. प्रभु आपसे कुछ बड़ा पूछेंगे तो सोना चांदी दिए होंगे, லைட்டா முங்கி தான் பாருங்களேன். केवल आप डुबकी मार के देखो। கர்த்தர் சொல்றாருல, प्रभु कहता है கர்த்தர் நல்லவருமே ருசித்து प्रभु भला பாருங்க. है करके चक्कर देखो। இப்படி ஒரு வார்த்தையை ஏதாச்சியா போட்டார். ऐसे ही वचन को ऐसे ही उन्होंने बोला था। அந்த தளபதிக்கு அந்த பெருமையெல்லாம் விட்டுட்டு சரி ஓகே முங்கி தான் பாப்பேன். सेनापति वो முங்கனா घमंड से- 6 திருப்பு முங்கனா ஒன்றும் ஆகல. वो सेनापति वो सुन कर देखेंगे करके 4-6 बार डुबकी किया, कुछ बदलाव नहीं आया। 7வது திருப்பு முங்கி எந்திக்கும் போது சிறு பிள்ளை போல அவன்
शरीर मेनी आई बोली जब सातवां टाइम रुकी होकर ऊपर उठता है तो छोटे बच्चे की तरह उसका शरीर बदला। இந்த பெரிய போர் படை தளபதிக்கு சுவிசேஷம் சொன்னது யாரெல்லாம்? एक बड़ा सेनापति को सुसमाचार कितने बोला அவன் था? நாட்டுல இருக்கிற அடிமை பெண், उसके गांव में जो गुलाम की स्त्री थी, அவன் ரதத்தை ஓட்டுன சாதாரண ஒரு ஆளு. वो रथ को चलाने वाला एक साधारण इंसान बोला। ஹalleluya. हालेलुया। பெரிய பெரிய காரியங்களை பண்ணுவார் ஆண்டவர். बड़ा बड़ा कार्य करता है परमेश्वर। நம்ம சொல்றது சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிருவோம். हम साधारण रीति से कह அந்த कर जाते வார்த்தை போய் हैं, உள்ள கிரியை செஞ்சிரும். वो वचन जाकर अंदर क्रिया करता है। அதுக்கு தான் நம்மள அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிறார். इसीलिए हमें अभिषेक किया है। ஹalleluya. எப்படி ஒரு சுவிசேஷம் एक सुसमाचार சொல்லக்கூடிய அளவுல நம்ம பெரிய ஞானியா நம்ம பார்க்கட்டாலும் इस प्रकार बोलने के लिए जैसे हमारे पास स्थिति नहीं है, कार्य नहीं है, तो भी ஆண்டவர் யாராவது ஒருத்தரை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். लेकिन प्रभु किसी को तो लेकर बड़ा कार्य करेगा, ஆண்டவர் செய்வார். प्रभु करेगा। பெரிய யோனா தீர்க்கதரிசிக்கு யார் சுவிசேஷம் சொன்னா? योना भविष्यद्वक्ता ने किसको बोला था सुसमाचार? தெரியுமா யார் சொன்னார்னு? पता है किसने बताया? ஒருத்தருக்கு தெரியாதா? ஒரு புழு, ஆமணக்கு செடிக்கு ஒரு புழு போய் எல்லா செடியும் எல்லா இலையும் கடிச்சு போட்டு जब योना भविष्यद्वक्ता एक झाड़ के नीचे बैठ के आराम करता था, लेकिन एक कीड़ा आके पूरा झाड़ को उसने भस्म करे, खा के राख நல்லா कर दिया। கம்ஃபர்டபுளா ஏசி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி ஆமணக்கு செடிக்குள்ள தூங்கிட்டு இருந்தாரு. अच्छा है करके एकदम आराम करता था वो पौधे के नीचे। இவன் ரொம்ப தூங்கிட்டே இருக்கானே, இவன் அழைப்பை பெற்றும் அபிஷேகத்தை பெற்றும் வேலை செய்ய மாட்டேக்கானே. लेकिन ये सोते रहता है, इसका बुलावट को भूल गया क्या करके। கடல்ல இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்து இந்த நினிவே பட்டணத்துல போட்டக்கப்புறம் கூட ஊழியம் பண்ணாம இருக்கிறானே. अरे निनिवे के शहर में लेकर आए तो भी ये काम नहीं करता करके प्रभु सोचता है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அந்த ஆமணக்கு செடிக்கு ஒரு புழு அவனை கட்டளை போட்டார். लेकिन प्रभु ने क्या बोला? वो पौधे को ने, ये कीड़ा को प्रभु ने आज्ञा दिया। அது போய் எல்லா இலையும் கடிச்சு போட்டு वो कीड़ा क्या किया? सारे झाड़ को ना वो पूरा पत्ते को खा डाला। இவர் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாரு. ये अच्छा सो रहा था, திடீர்னு எல்லா இலையும் காணாம போனோடனே अचानक सारे पत्ते गुल हो गए। வெயில் சுல்லுன்னு அடிக்கும் பாத்தீங்களா? लेकिन जब धूप लगती है ना एकदम कड़क धूप, விசனம் ஆயிட்டு, எரிச்சல் ஆயிட்டு. तो उसको बहुत गुस्सा है, बहुत ये हो गया। என்ன நமக்கு வந்து அப்பப்ப ஏதாவது எரிச்சல் வருதுனாக்கி हमें कुछ कुछ समय में अपने आप को क्या आता है, कुछ गुस्सापन, कुछ चिड़चिड़ाहट क्यों आता है? ஏன் வருது? क्यों आता है? எரிச்சல், விசனம். चिड़चिड़ाहट आता है, गुस्सा आता है, நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. और अच्छी तरफ से चल रहा था। திடீர்னு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நம்ம வெளியே தூக்கும் போது लेकिन अचानक वो आराम के जगह से बाहर निकलते ही ஒரு மீனை தூக்கி தண்ணியில இருந்து வெளியே தூக்கி போட்டா என்ன நடக்கும்? एक मच्छी को पानी से उठा के बाहर डालेगा तो क्या हालत होगा? தடப்படா தடப்படான்னு உயிருக்காண்டு तड़पते रहेगा जीवन के लिए। இதே நிலைமை தான் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக நமக்கு வருது. इसी प्रकार आत्मे के बच्चे को भी होता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் அப்படி நடக்குது? क्यों ऐसा होता है? அவருக்கு கீழ்ப்படியாம எங்கேயா தூங்கிட்டு இருந்தோம்னா இதுதான் நடக்கும். अगर प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो जिंदगी में ऐसा तड़पना पड़ेगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, பிரபு இந்த கேட்டாரு, ஆமணக்கு செடிக்காண்டி இவ்வளவு கவலைப்படுறியாப்பா? अरे इस पौधे के लिए तो इतना चिंता करता है। இந்த செடி உனக்காக ஒரே நாள்ல உண்டாக்கப்பட்டது. ये पौधे तो तेरे लिए एक दिन में खड़ा कर दिया मैंने। ஒரே நாள்ல ஆண்டவர் கூலர் கொடுத்தாரு, ஏர் கண்டிஷனர் கொடுத்தாரு. एक दिन में प्रभु ने उसको सुविधाएं दी। ஒரே நாள்ல ஒரே செகண்ட்ல அதை அழிச்சு விட்டாரு. लेकिन एक दिन में उसको नाश भी प्रभु ने कर दिया। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியா? இந்த ஜனங்கள் அழிந்து போவது உமக்கு பிரியமா? எனக்கு சித்தமா இருக்குமா? लेकिन दाहिने हाथ और बाएं हाथ को फर्क मालूम नहीं। इस प्रकार ये निनिवे के लोगों के लिए क्या मैं नहीं? இந்த ஜனங்களுக்கு என்னுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட இந்த ஜனங்கள் கெட்டு போவது எனக்கு விருப்பமோ? लेकिन ये लोग नाश होना मेरा क्या इच्छा है? ஒரு ஆத்மா கூட கெட்டு போயிடக்கூடாது. एक आत्मा भी प्राण அவன் भी। பொல்லாத ஆளுதான், लेकिन वो कैसा भी होने दो, அவன் ரொம்ப மோசமான ஆளுதான். वो कैसा बुरा इंसान भी होने दो, ஹalleluya. அவன் அழிந்து போக கூட ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை. लेकिन वो नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। ஹalleluya. ஹalleluya. ஆகவே ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு துடிக்கிறார். लेकिन इस प्रकार प्रभु सोचता है। அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஊழியத்துக்கு போறாரு. बाद में वो अपने सेवा में जाता है। ஹalleluya. हालेलुया। மறுதலிச்சு போற பேதுருக்கு ஆண்டவர் ஒரு சுவிசேஷகரை அனுப்பினார். जो यीशु मसीह को इनकार करने वाला पतरस को प्रभु ने क्या कहा? बड़ा सुसमाचार तक बना दिया। அவனுக்கு என்ன அனுப்பினாரு? கோழி கோழி. ஹalleluya. उसको कैसा प्रभु ने अपनी तरफ खींचा? एक मुर्गी की तरह से। அது கொக்கரக்கோன்னு கூவும். जब मुर्गी जब 3 बार आवाज किया, மூன்று मुर्गा வேளை मुर्गा मुर्गा, மூன்று வேளை நீ மறுதலிப்பான்னு சொல்லிட்டேன். जब मुर्गा 3 बार आवाज करेगा तो मेरे को 3 बार तो इनकार करेगा। ஹalleluya. அப்ப அவன் நினைவு கூர்ந்தான். तब वो पतरस ने स्मरण किया। சில நேரங்கள்ல
कुछ समय में ஆண்டவர் அவனை நினைவுகூர பண்ணுவார். प्रभु हमको स्मरण करता है, याद करता है. ஆண்டவர் விட்டு பிரிந்து சுகம் பெற்றோம், சந்தோஷத்தை பெற்றோம், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றோம், இந்த ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் வச்சு கொஞ்சம் குலாவிட்டு உட்கார்ந்துருக்கான்னு அதை நினைவுபடுத்துவார். लेकिन प्रभु से हम बहुत सारे चंगाई पाए, आशीषें पाए, बहुत कुछ भलाइयां पाए, तो ऐसा रहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रभु हमको जो दिया उसे याद करता है. நீ எதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய்? तू किस लिए बुलाया गया? நீ எதுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறாய்? तू किस लिए अर्पण किया நீ है? எதுக்காக பொருத்தனை பண்ணியிருக்கிறாய்? किस लिए मन्नत किया है? உன்னோட வேலை என்னது? तेरा काम क्या है? ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்து அதிலே மகிழ்ந்திருப்பதா? लेकिन प्रभु ने जो आशीष दिया है उसमें ही लगा रहना है क्या? இல்ல ஆண்டவருக்காக நான் இந்த டைமை கொடுத்து நான் ஓடி சுவிசேஷம் சொல்லணும். लेकिन प्रभु ने जो समय दिया था मैं भी जाकर सुसमाचार बताना है. ஹalleluya. हालेलुया. சுவிசேஷம் சொல்லட்டா எனக்கு ஐயோ. लेकिन सुसमाचार नहीं बोले तो मेरे हाय. ஹalleluya. நான் ஏதாவது ஒரு காரியத்துல செஞ்சாவணுமே. कुछ ना कुछ कार्य तो मुझे बताना है. ஹalleluya. அதுக்காக தான் நீ அபிஷேகிச்சிருக்காரு. इसलिए प्रभु ने अभिषेक किया है. ஒருவேளை அந்த அபிஷேகம் எனக்கு அப்படியே மட்டுப்படுத்தி இருந்துச்சுனா, अगर ये अभिषेक को अगर मैं कम करते जाऊंगा, அதை ரினியூ பண்ணணும். उसे क्या करना है? वापस उसको ஆயிரங்களை கொண்ட சவுல் அபிஷேகம் எடுபடல கோலியாத் முன்னால. जो गोलियत के सामने साउल का सेना कुछ नहीं कर पाया. ஹalleluya. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தான், अभिषेक किया है, ஏற்கனவே நான் ஊழியம் செஞ்சவன் தான், लेकिन मैं सेवा किया ही है. ஆயிரங்களை நான் ஜெயிச்சிருக்கேன். हजारों को मैंने जीता है. இன்னைக்கு கோலியாத் பெருசா வந்து நிக்குது. लेकिन गोलियत जैसे समस्या बड़ा करके खड़ा है. கோலியாத்துக்கு முன்னால நிக்க என்ன வேணும்? गोलियत के सामने खड़ा होने को मुझे क्या चाहिए? தாவீதுக்கு உள்ள அபிஷேகம் எனக்கு வேணும். दाऊद जो था उस अभिषेक वो मुझे எல்லாரும் ஓடி போய்ட்டா தாவீது மாத்திரம் நிக்கிறான். लेकिन सब भाग गए हैं, लेकिन दाऊद ஹalleluya नहीं. தாவீது மாத்திரம் அப்படியே நிக்கான். दाऊद ऐसे ही खड़ा है. அந்த ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கிறவன் யார்? जीवित परमेश्वर की निंदा करने वाला ये कौन? ஹalleluya. हालेलुया. இன்னைக்கு நீ மறுதலிச்சிட்டு வான்னு சொல்லிச்சுனா நம்ம ஓடி போறோமா இல்ல மறுதலிக்காம ஸ்ட்ராங்கா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நிக்கிறோமா? लेकिन हमें कोई बोलेगा यीशु मसीह को इनकार करके मैं हमारे साथ चलो या नहीं, मैं प्रभु के साथ खड़ा रहेगा क्या? நம்மள பயமுறுத்திட்டு இருக்கோம். लेकिन बहुत सारे गोलियत आकर हमको डराता है. ஹalleluya. இன்னைக்கு உன்னை பொண்ணுங்க ஆகாயத்து பறவைக்கு போட்றோம்மா, तेरे को लेके ना आकाश का पक्षी को मैं डाल दूंगा. ஹalleluya. இப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு பயமுறுத்தலாம். लेकिन अभिषेक किया व्यक्ति को वो डरा सकता है. ஆனா தாவீதோட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன அந்த அபிஷேகம் கொம்பின் அபிஷேகம், लेकिन दाऊद का जो अभिषेक विशेष था, ஹalleluya, सिंग पे लगा हुआ तेल में उंडेला था. சத்துருக்கு முன்பாக எழும்பி நிக்கும். वो अभिषेक शत्रु के सामने हमको खड़ा करता है. ஹalleluya. हालेलुया. அது எத்தனை பேர் போராடி வந்தாலும் போ வெளிய இருந்தா இயேசு நாமத்துல போணும். कितने लोग भी आगे आएगा तो यीशु के मस्जिद नाम से बाहर निकल. ஹalleluya. இயேசுவின் நாமத்துல ஓடி போவோம். यीशु के नाम से भाग जा. வெள்ளம் போல சத்துரு வரும்போது जैसे शत्रु आता है बाहर ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார். लेकिन जब प्रभु का आत्मा झंडा को लहराएंगे வரும், समस्या आएंगे, பிரச்சனை வரும், போராட்டங்கள் வரும், सारे उपद्रव आएंगे, क्लेश आएंगे, उपद्रव ஹalleluya. आएंगे. நம்ம நிக்கும் போது ஜெயம் எடுக்க முடியும். लेकिन उसके बीच में खड़ा रहेगा तो प्रभु जय देगा. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. ये सब अपना जिंदगी में आता ही है. ஒன்னொன்னா வரும், एक एक करके आता है. பக்க வழியா வரும். जो आजू बाजू से आता है, நீ கொஞ்சம் வணங்கிட்டா போதும். अरे इसको थोड़ा सा तुम नमन करेगा तो चलेगा. ஹalleluya. हालेलुया. வைராக்கியமா நிக்கும் போது अन्याय के लिए क्या खड़ा रहेगा तो ஹalleluya. அந்த பிசாசின் சோதனையிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும். वो शैतान के क्लेश से हम बाहर आ सकते हैं. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆகவே தான் நமக்கு இந்த அபிஷேகம் ये கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. सिर्फ अभिषेक हमको दिया गया है. இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பானவர்கள் அல்ல. अभी का जो क्लेश उपद्रव आने वाला महिमा के लिए तुल्य नहीं है. சில ஆசீர்வாதமே நம்மள உள்ள வச்சிருது. ये आशीर्वाद ये देते हैं. சிங்கம் போல சத்துரு வரும்போது நிக்க முடியுமா? शेर के समान शत्रु आएगा तो खड़ा रह सकते क्या? நிக்க முடியாது. ஆகவே தான் நமக்கு ஆண்டவர் புதிய புதிய அபிஷேகத்தால इसलिए प्रभु हमें अभिषेक नया नया देते जा रहा है. புதிய புதிய அபிஷேகத்தால் நிரப்ப வாஞ்சிக்கிறார். नया नया अभिषेक देता जा रहा है. ஹalleluya. 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 22வது வசனம் 21 22 पहला दूसरा कोरिन्थियों में पहला अधिकार में 21-22 ஹalleluya. जिसने हम पर चापी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मन में दिया. ஹalleluya. मैं परमेश्वर का गवाह करके कहता हूं. உங்களோடு கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஸ்திரப்படுத்தி
आपके समान हमें भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या क्या स्थिर நம்மை करके அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே. हमें अभिषेक किया परमेश्वरी है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் நம்மளை முத்தரித்து वो हमें मोहर लगाकर நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். हमारे हृदय में आत्मा का भी मोहर लगा दिया है. எதுக்காக चापा लगा दिया. எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு? किस लिए चापा दिया है? 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் पहला पत्रस 9ஆம் வசனம். दूसरा अध्याय में 9वां वचन क्या कहता है? पहला पत्रस दूसरा अध्याय में 9वां वचन. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके ग्रंथ प्रकट करो. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம எங்க இருந்தோம்? हम कहाँ थे? अंधकारத்துல இருந்தோம். अंधकार में थे. இருளில் இருந்தோம். अंधकार में थे. பாவத்துல இருந்தோம். पाप में थे. நம்மள ஆண்டவர் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தார். लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें अपने रोशनी में लाया. அவருடைய இரத்தத்தினால கழுவி நம்மளை நீதிமானாக்கினார். उसके पवित्र लहू से धोकर हमें धार्मिक इंसान बनाया. அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி उनके पुण्य को बताने के लिए நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். चुन लिया है. ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் राजरी का एक याजक का झुंड, பரிசுத்த ஜாதியாயும் पवित्र जाति, அவருக்கு சொந்த ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள். उसका खुद का जन. அதுக்காக தான் நம்ம அபிஷேகித்திருக்கிறார். इसलिए प्रभु ने हमें अभिषेक किया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் எதுக்காக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்? वो अभिषेक किस लिए हमें दिया है? வெறுமனே என்னுடைய சுய ஆசீர்வாதத்துக்காக மாத்திரமா? हमारे लिए सिर्फ दिया है, मेरे खुद के लिए दिया है या कुछ किसी के लिए दिया है? ஆண்டவருக்காக சாட்சியா இருக்கும்படியாக. प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनकर रहने के लिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவருக்காக நிலைத்து ஸ்ட்ராங்கா நிக்கும்படியாக. उसके लिए स्थिर खड़ा रहने के लिए. வைராக்கியமா சத்துருக்கு முன்பாக சவாலா நிக்கும்படியாக. शत्रु के सामने डाह बनकर खड़ा रहने के लिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. சத்துருக்கள் எப்படிலாம் வருவாங்க? शत्रु किस प्रकार आता है? எல்லா வகையிலும் வருவான். बहुत सारे प्रकार में आता है. யோபுடைய வாழ்க்கையில வரும்போது பார்க்கும்போது अय्यूब के जीवन में आते हैं, हम देखते हैं அவனுடைய நண்பர்கள் கூட उनके मित्र भी அவன் மேல இறக்கப்பட்டு उसके ऊपर रहम खाकर அவனை ஆறுதல் படுத்தும்படியாக வந்தார்கள். उसको तसल्ली देने के लिए आए थे. கொஞ்ச நாள் ஆறுதல் படுத்துவான். कोई भी तसल्ली नहीं दिया. அதுக்கப்புறம் இவன் பிரச்சனை இன்னைக்கு முடிஞ்ச மாதிரி தெரியல. लेकिन इसका तो समस्या खत्म ही नहीं हुआ. அவங்க வேற சிந்தையா மாறி लेकिन वो लोग दूसरा सोच में पड़कर இவன் வேற ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான். ये बहुत बड़ा गलती किया है, அதனாலதான் இந்த பிரச்சனையில இருக்கிறான். इसलिए अय्यूब को ये सब आया है, அதனாலதான் இவன் வெளியில வர முடியல. इसलिए इसे बाहर नहीं आ सकता. அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள். लेकिन अय्यूब के विरोध उनके मित्र उठे. சத்துருக்கள் விரோதமா எழும்புறாங்க. शत्रु उनके विरोध उठे. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சவால் விட்டுருக்காரு? लेकिन प्रभु क्या सवाल करता है? எந்த பிரச்சனைனாலும் कोई भी समस्या होने दो, என் பிள்ளை யோபு நிப்பான் எனக்காண்டி. मेरा बेटा अय्यूब मेरे लिए खड़ा होगा. என்னன்னா खड़ा होता है कि नहीं? என்னன்னா अय्यूब खड़ा था. அல்லேலூயா. कितने लोग आमीन बोलते हैं? உதட்டு வாயினால கூட பாவம் செய்யலையா? अय्यूब अपने होठों से भी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ அல்லேலூயா. पाप नहीं किया. சத்துரு வெக்கப்பட்டு ஓடி போயிட்டான். शत्रु लज्जा होके भाग गया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை அழைத்தவர்களுக்கு அச்சாரமான ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए प्रभु जो भी बुलाए हैं अपने बेटे को, उनको आत्मा का चापा लगा दिया. ஒரு காலத்துல ஈஸியா ஊழியம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த அபிஷேகம் இந்த நாள்ல செயல்பட மாட்டேங்குதுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? अगर एक समय में अभिषेक मुझे इस प्रकार से आसानी से सेवकाई करती थी, लेकिन इस समय ऐसे नहीं, तो मैं क्या करना है? என்ன பண்ணணும்? கண்மலைக்கு ஓடணும். चट्टान में जाना है. ஏசாயா 30 चट्टान में भागना है. அல்லேலூயா. आमीन. 31 லாஸ்ட்ல 31 में आखिर में पढ़ेंगे. கழுவுக்கு சமமாய் திரும்ப ஆமாமா 40 में. அது படிங்க 40. 40 में. ஆ आमीन. आमीन. हालेलुया. परंतु यशाया नबी 40वां अध्याय में 31वां वचन पढ़ेंगे जोर से. हाँ, वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शमित न होंगे.
चलेंगे ताकित ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ஆவிக்குரிய आत्मा के रूप पे வயசாயிட்டு उम्र हो गया। முன்னால நாங்க ஜெபிச்சு டக்கு டக்குன்னு பிசாசு வரட்டிட்டு வந்தோம். जब आत्मा जब आए थे, जब हम जवान थे, जवान में क्या होता था, उत्साह के साथ बहुत बलों के साथ आत्मा बुरे दुष्ट आत्मा को भगाते थे। இப்போ பிசாசு அப்டேட் ஆகி வருது. अभी आत्मा में हम लोग उम्र बढ़ गया है। अभी ये उम्र को देख के शैतान भी आता है, इसको परख के देखने कैसा है, என்ன ஹலோ पहले जैसा है कि नहीं। புது புது பிளான் புது புது திட்டத்துல புது புது ரூட்ல வருது. नया नया रूप से नया नया रास्ते से आता है। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ இந்த ஊழியக்காரரால அந்த நம்மளை மாதிரி அழைக்கப்பட்ட ராஜாக்கள் ஆசாரியர்கள் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தான். जैसे हम सभी बुलाए गए हैं राजा, बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं मैं राजा नहीं, राजा है, रानी है, ஹalleluya. याजक है। बहुत लोग अभी समस्या में सोचते में है कि नहीं। நம்மளால நிக்க முடிய மாட்டேங்குது. हमसे खड़ा भी नहीं हो सकता है। அப்ப என்ன பண்ணணுமா? लेकिन क्या करना चाहिए था? கழுகு தனக்கு வயசானவன்னு தெரிஞ்ச உடனே जब उकाब ये समझता है कि मैं अभी उम्र हो गया मेरा, மார்க்கெட்ல சுத்தாது. आजू बाजू में नजर नहीं आएगा। ஹalleluya. आमीन। ஏன்னா இது ஸ்கின் எல்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கி போச்சு. मेरा जो चमड़ी है ना वो बूढ़ापन जैसा हो गया है। அந்த பழைய பலன் இல்ல. मैं पंख मार नहीं இந்த सकता। பொல்லாத கூட்டத்துக்கு ஏஞ்சி நிக்க முடியாது. ये बुरे झुंड के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता। மேல கண்மலையில போய் உட்கார்ந்துடும். लेकिन उकाब क्या करता है, ऊंचे पहाड़ में जाकर चट्टान में जाकर बैठ தன்னை जाता है। அடக்கி ஒடுக்கி அப்படியே உட்கார்ந்துருமா. अपने आम को नम्र करके दीन बनकर बैठ जाता है। அது அப்படியே தன்னை பரிசோதிக்கும். वो अपने आप को जांचता है। அந்த நகம் எல்லாம் பிஞ்சு உடைஞ்சு போயிருந்தா அது அதே பிடிக்கி போட்டுரும். अगर नगुन बिगुन अगर टूटा रहेगा तो उसको अपने नोक से खोज खोज के அதோட निकाल देता है। அதோட முடியெல்லாம் உதிர்ந்து மொட்டையாயிரும். सारा अपने बालों को झड़ झड़ मार के एकदम टकलू जैसा बन जाता है। சில பழைய முடிகள் போகாம இருந்துச்சுன்னா இதே பிடிக்கி போட்டுரும். अगर कुछ नहीं गिरता है ये अपने नोक से सब निकाल देता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கப்புறம் उसके बाद புதிய மேனி उसके बाद क्या करता है, वो इंतजार करता है, इंतजार कर कर करके नया रूप को धारण करता है। புதிய சிறகு नया पंख, புதிய नगम, அது என்ன சொல்லுவாங்க வாய்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க नोच, அழகு புதிய அழகு नया नोच, एकदम புது பலன் नया बल। उकाबू जैसा उठूंगा मैं पंख मार के उठूंगा मैं उठूंगा मैं उठूंगा मैं उठूंगा मैं उठूंगा मैं उकाबू जैसा उठूंगा मैं पंख मार के उठूंगा मैं கழுகு போல எழும்புவேன் சிறகை அடித்து எழும்புவேன் 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 கழுகு போல எழும்புவேன். முதிர் வயதிலும் नया बल आता है। நீ முதிர் வயதிலும் நீ கனி கொடுக்கிற புஷ்டியான மரத்தை போல இருப்பாய். तू एकदम नया नया फल देने वाला नया वृक्ष बनकर रहेगा। எப்பொழுது? कभी கண்மையில காத்திருக்கும் போது. चट्टान में तुम इंतजार करेगा। உலகத்துல காத்திருந்தோம்னா அழ வச்சிருவாங்க. अगर दुनिया में अगर इंतजार करेगा तो आजू बाजू हमको रोना लग देंगे। உலக சத்தத்தை கேட்டா நம்ம உடைஞ்சு அங்கே மண்டே போட்டு வேண்டியதான். दुनिया का अगर आवाज सुनेगा तो हम लोग रो पड़ के अपना सिर भी टूटेगा। ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு பலன். लेकिन प्रभु हमको बल देता है। நம்மளை சோதித்து சோதித்து நம்மளை ஆராய்ந்து நம்மளை சரிப்படுத்தி சீர்படுத்தி நிலைநிறுத்தும் போது अपने आप को जांच कर परख के देख के प्रभु की புது மகிமை नया महिमा, புது அபிஷேகம் नया अभिषेक, புது பார்வை नया புது दृष्टि, சிந்தை नया सोच, புது அதிகாரம் नया अधिकार, புது மகிமை வெளிப்படும். नया महिमा प्रकट होगा हमसे। அடிக்கும் போது जब पंख मारेगा காக்கா கோழிலாம் பக்கத்துல நிக்கவே முடியாது. आजू बाजू का जो भी है ना कौवे चिड़की बिड़की वो बाजू में नहीं खड़ा रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது அடிச்சு போகும்போது அது பவரே தனியா இருக்கும். जब ये पंख मारेगा उकाब तो वहां से एक नया हवा आकर उन हवा में उड़ेगा। அநேக ஊழியக்காரருடைய வாழ்க்கையில அது டெய்லி நடந்துட்டு இருக்கும். बहुत सारे सेवकों की जिंदगी में ऐसा होता है। வாழ்க்கை பலவீன படும் கடுமையான சரீரம் ரொம்ப டேமேஜா இருக்கும். उनके शरीर में बहुत सारे निर्बलता होगा। பயங்கரமான சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலையும் बहुत सारे समस्या के बीच में காத்திருந்து பலன் அடைஞ்சு வருவாங்க. वो इंतजार कर करके नया बल होकर चर्च அந்த में खड़ा रहते அபிஷேகம் हैं। எல்லா நுகங்களையும் முறிக்கும். इसलिए कि अभिषेक जो है सारे जीवों को तोड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அது முடிவா இருக்கும். सारे समस्या का वो क्या है,
समाधान है। ஹalleluya அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் इस प्रकार का अभिषेक को प्रभु ने हमें दिया। ஹalleluya हालेलुया। ஏசாயா 52வது அதிகாரம் यशायाह 52 1 2 1 2 ஆ ஆ ஆ आमीन। हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करेंगे, कर न पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ। हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு நுகம் இருக்குது अभी हम सभी के लिए एक चेहरा है। என்ன நுகம் இருக்குது जुए हैं जुए। என்ன நுகம் हम सभी के लिए जुए हैं। கடன்ங்கிற நுகம் இருக்கலாம் कर्ज करके एक जुआ है। வியாதிங்கிற நுகம் இருக்கலாம் बीमारी का जुआ है। தரித்திரங்கிற ஒரு நுகம் இருக்கலாம் दरिद्र का जुआ है। நுகம்னா என்னன்னு தெரியுமா जुआ क्या मालूम है? நம்ம ஊர்ல வண்டி மாடு கழுத்துல ஒரு வெயிட்ட வச்சிருப்பாங்க हमारे गांव में देखते हैं ना बैलगाड़ी, दो बैलें ऐसे रहते हैं, उसके जो गंदे में बांधा हुआ एक लकड़ा रहता है ना, गोल भर का इतना लंबा சில रहता நேரம் है, ஓவர் வெயிட் வச்சிட்டோம்னா उसके गर्दन में रख देते हैं, वो उसको बोलते हैं जुए। அதிகமான சுமை வச்சுட்டா अगर उसके ऊपर ना बैलगाड़ी में अगर ज्यादा से बोझ हम भर देंगे, அந்த மாடு அங்கனே படுத்துக்கிடும் लेकिन वो क्या करता है, बैल उधर ही सो जाएगा, वो उठ नहीं सकेगा, उठा नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा। ஆனாலும் அந்த கழுத்தை விட்டு அந்த நுகத்தை விட்டு போக முடியாது क्या है वो जुआ है ना, आगे नहीं निकल सकता है, क्योंकि बोझ ज्यादा हो गया। சில நேரத்துல நம்ம குடும்பத்துல कुछ समय में अपने परिवार में சில நுகம் இருக்கும் कुछ जुए हैं, அந்த பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு ஓட முடியாது அந்த புருஷனை விட்டு ஓட முடியாது बच्चों को भी छोड़ नहीं सकता है, पति को भी छोड़ के जा नहीं அந்த सकता, வீட்டை விட்டும் ஓட முடியாது वो घर को भी छोड़ के नहीं जा सकता है। அந்த நுகத்தை சுமக்க முடியாம சிலது அப்படி படுத்து கிடக்கும் बहुत सारे परिवार में घर में जुए ऐसे बोझ होता है ना, उसको हम संभाल नहीं सकते, हम இந்த डगमगा नहीं நுகங்கள் सकते। लेकिन ये जुए जो இந்த होते हैं, சுமைகள் ये जो बोझ है, இந்த சாபங்கள் ये जो श्राप है, இந்த வியாதிகள் ये जो बीमारियां, அபிஷேகம் வந்தா अभिषेक हम जब आएगा, இந்த அபிஷேகம் மாத்திரம் நமக்குள்ள வந்தா போதும் ये अभिषेक हमारे अंदर आ जाएगा, எல்லாம் டக் டக் டக்னு எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடும் सब जलकर राख बन जाएगा। आमीन। சிம்சோனை கட்டி வலையில போட்டு தூக்கிட்டு போறாங்க सिम्सन को रस्सी से बांध कर उठा के ले जाते हैं। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கும் பொழுது எல்லா வலைகளும் உடைஞ்சு போச்சு जब पवित्र आत्मा जो अभिषेक सिम्सन में उतरा, वो जो रस्सियां जैसे कि अंगार में डालने के बाद कैसा भस्म होती है, वैसा भस्म हो गया, சாம்பலா போட்டு भस्म हो गया। நம்ம எதுக்காக ஜெபிக்கிறோம் हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ஆண்டவரே இந்த வியாதி சுகமாகட்டும் प्रभु जी ये बीमारी जाने दो, ஆண்டவரே இந்த சாபம் போட்டும் प्रभु ये श्राप निकलने दो, இந்த தரித்திரம் போட்டும் ये जो दरिद्र निकलने दो। அபிஷேகம் வந்தா எல்லாமே போயிடும் जब अभिषेक आता है ना, ये सब निकल जाएगा। எத்தனை பேருக்கு அந்த அபிஷேகம் வேணும் कितने लोग चाहते हैं अभिषेक चाहिए? ஹalleluya हालेलुया। வாஞ்சையோடு தாகத்தோடு கேட்கிற எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கிறாரு एकदम चाहत के साथ, प्यासा के साथ मांगेगा तो प्रभु ये अभिषेक को देगा। அந்த அபிஷேகத்தினால் நுகம் முறிஞ்சு போயிடும் इस अभिषेक से ये जुए जो टूटेंगे। ஹalleluya Hallelujah. அது எவ்வளவு பெரிய கட்டா இருக்கட்டும் कितना बंधन होने दो, எல்லா இருளா இருக்கட்டும் कौन सा भी अंधेरा होने दो, சாம்பலா போயிடும் सब भस्म होगा। ஏசாயா 10ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம் ईसा के किताब में 10वां अध्याय में 17वां वचन, அந்நாளிலே உன் தோளிலிருந்து அவன் சுமையும் உன் கழுத்திலிருந்து அவன் अभिषेकத்தினால் தான் முன்னுக்கு முடியும், अभिषेकத்தினுக்கு முடியாது। அல்லேலூயா அபிஷேகத்தினால் उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, அல்லேலூயா तोड़ डाला जाएगा। आमीन। அந்த பழைய பைபிள் இருக்குல்ல விஷன் பழைய விஷன்ல வந்து அபிஷேக நுகன் போட்டிருக்கோம் புது விஷன்ல அபிஷேகத்தினால் போட்டிருக்கோம் தமிழ்ல அபிஷேகத்தினால் தான் நுகம் முறியுமே தவிர அபிஷேகத்தின் நுகம் முறியாது தவறுதல் அச்சிடப்பட்டிருக்கு. அபிஷேகத்தினால் தான் நுகம் முறியும்.
அல்லேலூயா. நீங்க சரியா வாசிருங்க. இல்ல சரியா இல்ல, அந்த பழைய பைபிள் அப்படி இருக்கும். அல்லேலூயா. அது வந்து பழைய பைபிள்னு அப்படி இல்ல, அது என்ன சொல்லுவாங்க, அது திருத்தும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, மொழி பெயர்க்கும் போது அந்த சில தப்பு நடந்தது, சில அதை இப்ப கரெக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Correction பண்ணிருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு தான் சொல்றேன். அபிஷேகத்தினால் அபிஷேக் से ही நுகங்கள் ये जुए, முறிஞ்சு போயிடும். நுகம்னா என்னது? जुआ क्या है? XYZ சொன்னேன். अभी हमने बता दिया आपको जुआ क्या है. आप बता सकते हैं जुआ क्या है? பிசாசு கொண்டு வருகிறது, உலகம் கொண்டு வருது, மாம்சம் கொண்டு வருது, நம்மளை வந்து அமுக்கி நம்மளை எலும்ப விடாம ஆக்குறது. ये जुआ ऐसा शैतान लेके आएगा, इसको फिर कर्ज डाल दो, इसको बीमारी डाल दो, इसको दुख डाल दो, ये डाल दो, ऐसा जुआ डालेगा, हम ऐसा 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 करके. இது யாருக்குடையதுன்னு போட்டிருக்குது? लेकिन ये किसके लिए डाला दिया जाएगा? वो दिन உன் தோளிலிருந்து हाँ, அவன் சுமையும், அவன் சுமை उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा. உன் கழுத்திலிருந்து அவன் நுகமும் நீக்கப்படும். तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा जुआ. அப்ப இந்த அவன் அவன் சுமை அவன் நுகம்னு யாருக்குள்ளது? उसका जुआ और उसका बोझ बोले तो क्या है? அவன்கிறது யாரு? वो बोलेगा तो कौन? அல்லேலூயா. சைத்தான். அல்லேலூயா. शैतान. இப்ப அருமையான பிள்ளை ஃபேன்சி சொன்னா, நான் பொருத்தனை பண்ணேன், ஜெபிச்சேன், மாறி போச்சு. फैंसी ने कहा मैंने प्रभु से मन्नत मांगी, प्रार्थना किया, मुझे अच्छा चंगा दिया यीशु मसीह ने. நான் ஆயிரக்கணக்கில் ஆஸ்பத்திரிக்கு செலவழிச்சு பார்த்தேன், ஒன்றும் நடக்கல. मैं हजारों मैंने अस्पताल में दिए, कुछ भी नहीं हुआ. ஆனா என்னுடைய ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் பண்ணார். लेकिन प्रार्थना प्रभु यीशु ने सुना, அபிஷேகம் வரும்போது நுகங்கள் முறிக்கப்படுகிறது. जब अभिषेक आता है तो ये जुआ निकल जाता है. இப்போ எல்லாரும் என்ன கேக்குறாங்க? अभी क्या सोचते हैं? எனக்காண்டி ஜெபம்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. अभी मेरे लिए प्रार्थना करो करके उनसे मांगते हैं लोग. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா अगर ये अभिषेक आपके अंदर आएगा, உங்களையும் அப்படிதான் வல்லமையா ஆக்குவார். आपको भी इतना सामर्थ्य बना देगा. ஆடு மேய்க்கிற சிறுவனுக்கு என்ன தெரியும்? जो बकरी चलाने वाला लड़का को क्या मालूम था? அந்த அபிஷேகம் वो अभिषेक जो அவன है வைராக்கியம் கொண்டு நிக்குது கோலியாத்துக்கு முன்னால. उसको डाह बनकर गोलियत के सामने खड़ा किया दाऊद. அவன் மேல இருந்த அந்த விசேஷ அபிஷேகம், वो विशेष अभिषेक ஈட்டி இருக்கு, ஒரே குத்தி கொண்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு சவுல சான்ஸ் கிடைக்கும் போதும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. साउल को मारने के लिए भी उसको समय मिला, तो भी अभिषेक किया हुआ है, उस व्यक्ति पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. அப்போ ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் இவனை எப்படின்னா குத்தி தள்ளலாம்னு சொல்லி ஈட்டி தூக்கி அழைதான். कौन अभिषेक पाया उसको कभी मैं मार डालूं करके शैतान घूमता रहता है. ஆனா அந்த விலையேறப்பட்ட அப்டேட் ஆன அபிஷேகம் பட்டவனுக்கு இவன் மேல இறக்கம் வருது. जो बहुमूल्य अभिषेक पाया वो व्यक्ति को दूसरा जो अभिषेक पाया हुआ है उसको நமக்கு என்ன அபிஷேகம் வேணும்? நமக்கு என்ன அபிஷேகம் வேணும்? उसके लिए हमें कौन सा अभिषेक चाहिए? ஒருவேளை நம்ம தீர்க்கதரிசியா இருக்கலாம். चलो हम मानते हैं हमें भविष्यवाणी है. ஏன்னா மோசையோட அக்காவை தங்கச்சா? அக்கா அக்கா தங்கச்சா? அக்கா அவதான் பாதுகாத்தது. அல்லேலூயா. அக்கா, சொந்த அக்கா தான். मूसा का खुद की बहन, बड़ी बहन. அல்லேலூயா. அவன் மேல கூட கோபம் கிடையாது. அவன் மேல கூட மீரியாமுக்கு கோபம் கிடையாது. उसके ऊपर मिरियम जो बहन है मूसा के ऊपर उसको गुस्सा नहीं था. ஆனா அவனுடைய மனைவி எத்தியோப்பியால கல்யாணம் முடிச்சிருக்கனால இவளுக்கு அவன் கோபத்துல ஏசிவிட்டான். जो एथियोपिया करके एक वो जो देश के औरत से मूसा ने शादी किया ना, ये उसके बहन को पसंद नहीं थी. அல்லேலூயா. நீ எப்படி என் தாசனாகி மோசே மேல நீ ஏசலாம்? कैसा तू मेरा दास मूसा के ऊपर भड़क सकती है? உடம்பு ஃபுல்லா வெண்குஷ்டமாயி போச்சு. वो क्या हुआ प्रभु के सामने? प्रभु ने जब ये पूछा, परमेश्वर ने, मेरा दास जो सच्चा है मूसा, उसके ऊपर तू कैसे भड़क गई? என்னாகும் 12ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மோசே அப்படி ஜெபிக்கிறான். गिनती की किताब में 12 अध्याय में इस पर अगर लिखा है कि परमेश्वर मूसा का बहन मिरियम से पूछता है, मेरा दास मूसा के ऊपर तू क्यों ऐसे भड़की? हालेलुया. परमेश्वर मूसा से ही बात करेगा क्या? हमसे नहीं बात करेगा? 12 படிச்சு பாருங்க தெரியும், மோசே ஜெபிக்கிறார். गिनती की किताब 12 अध्याय में 12 वचन इस प्रकार कहता है, गिनती की किताब 12 अध्याय में 12 वचन क्या लिखा है? और मरियम को उस मरे हुए
जवान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। गिनती की किताब 12 अध्याय में 12 वचन। अब घर में जाके आराम से इत्मीनान से पढ़ो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவர் தேவ சமூகத்திலே மோசே ஜெபிக்கிறார். प्रभु के सम्मुख में मूसा कैसा प्रार्थना करता है, छोड़ दीजिए ना। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ மனுஷனா இருக்கும் பொழுது अभिषेक किया हुआ मूसा, நீங்களும் நானும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தா अगर आप और हम प्रभु से अभिषेक किए हुआ बच्चे हैं तो சொந்த சகோதரியா இருந்தா கூட இஷ்டத்துக்கு பேச விட மாட்டார். अगर खुद के बहन रहेगा तो भी परमेश्वर उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே அபிஷேகம் வெளியேறப்பட்டது. इसलिए जो अभिषेक जो है ना, நம்ம बहुमूल्य, பல ஆசீர்வாதங்களை கேட்கிறோம் ஆண்டவர்ட்ட. बहुत सारा आशीर्वाद हम प्रभु से मांगते हैं। ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டா போதும், அபிஷேகம் மாத்திரம் எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே. प्रभु जी मुझे अभिषेक दीजिए। ஹல்லேலூயா. बस அபிஷேகம் மாத்திரம் எனக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா वो प्रभु देने वाला अभिषेक है मेरे अंदर होगा, எல்லா நுகமும் உடைஞ்சு போயிரும், सारे जुए भी तोड़े जाएंगे, எல்லா ஆசீர்வாதமும் வந்து போயிரும். सारा आशीर्वाद आएगा, ஒருத்தன் கூட ஒன்னு விரல் நீட்ட முடியாது. कोई भी तुझे उंगली भी नहीं दिखा सकता। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அது பெரிய அன்னாள் தீர்க்கதரிசியா இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல. वो अन्ना भविष्य तक होगा तो भी चलेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவ மிரியம் தீர்க்கதரிசியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, मिरियम रहेगा तो चलेगा, அவ வொர்ஷிப் லீடரா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. वर्शिप करेगा तो चलेगा। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனை வாய் திறந்து பேசுறது பெரிய சாபமாகும். अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को दूसरे जो गालियां देते हैं ना, वो उसके लिए श्राप बन जाता है। அதனாலதான் தாவீது என்ன சொல்றான், इसलिए दाऊद क्या कहता है, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு விரோதமாக நீ இப்படி குத்தி கொண்டுலான்னு இப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உடன் ஊழியக்காரரை சொல்றான். अपना आदमी से दाऊद कहता है कि तू अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के ऊपर तू कैसा तलवार ஐயா चलाया, அவன் என்ன அடிச்சு கொள்ளுக்கு தான் வந்திருக்கான், वो मुझे मारने के लिए आया है, இப்ப வாய்ப்பு கிடைக்குது அவன் கழுத்தை வெட்டுறதுக்கு. लेकिन समय मिलता है साउल को मारने के लिए। ஆனாலும் தாவீதுடைய அந்த அபிஷேகம் அவன் எப்படி நடந்து கொண்டான்ங்கிறது நமக்கு ஒரு காட்டுகிறது. लेकिन दाऊद का अभिषेक ये था कि जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को मैं कैसे मारूं, नहीं ஹல்லேலூயா. मारूंगा करके बोलता है। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அப்படித்தான் தீர்க்கதரிசியா அழைத்தார். अब्राहम को वैसे बुलाया था, அவனுக்கு விரோதமா தீமை செஞ்சுட்டு போன லோத்து காட்டி ஜெபிக்கிறான். लेकिन वो लोत के लिए वो प्रार्थना करता है। ஆண்டவர் சொல்றாரு சோதோம் குமோரம் அழிப்பேன்னு, प्रभु बोलता है सुदोम कुमोरा को मैं नाश करूंगा, அப்படித்தானே? ஆனா ஆபிரகாம் என்ன சொல்றாரு, लेकिन अब्राहम क्या बोलता है, 50 நீதிமானம் அழிக்க மாட்டீரும், 50 अगर धर्मी रहेगा तो ये शहर को नहीं करेंगे, नाश नहीं 40 30 10 நீதிமானம் அழிக்க மாட்டீரும், करेंगे। ऐसा बोलता है 40 30 20 तक आता है। ஒரு நீதிமானம் அழிக்க மாட்டீரும். प्रभु बोलते एक भी अगर धर्मी रहेगा तो नहीं नाश ஒரு करेंगे। நல்லவனுக்காண்டி இல்ல மோசமானவனுக்காண்டி அந்த ஆபிரகாம் ஜெபிக்கிறார். जो अपने भाई का बेटा लूत के लिए अब्राहम प्रार्थना करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே தான் इसलिए ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஆபிரகாம் என்று ஆண்டவர் அவனை அழைத்தார். जातियों का पिता करके प्रभु अब्राहम को बुलाया। ஆபிரகாமுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது, अब्राहम का हृदय कैसा था, எப்படிப்பட்ட தகப்பனா இருந்தார், किस प्रकार का पिता जैसा था, அந்த अभिषेகம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது. वो अभिषेक कैसा था, ஆனா லோத்தோட அபிஷேகம் எப்படி இருந்துச்சு, लेकिन लूत का अभिषेक कैसा था, உணர்வு இல்லாதவனா இருந்தான். समझ नहीं था। ஆதியாகமம் 19:33 उत्पत्ति किताब है 19 में 33, उत्पत्ति किताब में 19वां अध्याय में 33वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, ம் உணராத தகப்பனா இருக்கிறான். அல்லேலூயா. தன்னுடைய மகன் மகள் தப்பு பண்றத இப்படி அழிஞ்சு போறத உணராத தகப்பனா இருக்கிறோமா? उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நமக்கு உணர்வை தர வேணும்னு அபிஷேகம் வேணும். अगर हमको समझ चाहिए तो प्रभु का अभिषेक आवश्यक நான் है। மட்டும் வாழ்ந்தா போதுன்னு இருக்க கூடாது. केवल मैं எனக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள், ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், குடும்பத்தின் பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், அழிந்து போகாதபடி உணர்வுள்ளவனாய் இருக்க, திறப்பிலிருந்து ஜெபிக்கிறவனாய் இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். जो मुझे केवल मुझे अभिषेक नहीं, मुझे तो दिया गया, मेरे सारे लोगों को वो अभिषेक चाहिए जैसे कि அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கும். अभिषेक जो है जुए को तोड़ता है। அந்த அபிஷேகம் வரும்பொழுது எல்லா தடைகளும் உடைக்கப்படும். जब अभिषेक आएगा सारा रुकावट को तोड़ा जाएगा। அந்த அபிஷேகம் நம்மளை தேவனுக்கு முன்பாக சாட்சியாக நிறுத்தும். वो अभिषेक
प्रभु के सामने हमें खड़ा करेगा। அல்லேலூயா. ஆகவே இந்த நாளில் நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரே इसलिए இந்த நாளுக்கு தேவையான அபிஷேகம் எனக்கு வேணும். प्रभु जी ये अभिषेक मुझे चाहिए। सब सिर को எனக்கு झुकाकर। இந்த நாளுக்கு தேவையான இந்த சிறு புதிய झुकाकर। புதிய பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள எனக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகம் தாங்க ஆண்டவரே. प्रभु जी हर दिन का सारे समस्या को सामना இனி करने के எதுக்காக लिए ஆண்டவர் नया அழைச்சிருக்கிறார் नया अभिषेक दीजिए। உணர்வுள்ள இதயத்தை தாங்க ஆண்டவரே. इसलिए मुझे बुलाया परमेश्वर वो समझने के लिए मुझे अभिषेक இந்த चाहिए। உலக ஆசீர்வாதம் போதும் சொல்லி அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கு நான் அழைக்கப்படல. ये दुनिया का आशीर्वाद को पकड़ने के लिए मैं बुलाया नहीं गया। எனக்கு மறுபடியும் ஜீவன் கொடுத்தது இயேசுவுக்காக, फिर से जीवन देने के लिए, यीशु के பிசாசை लिए, எதிர்த்து நிற்பதற்காக, उठ के खड़ा रहने के लिए, உலகத்தோடு சிநேகிதத்தோடு அவங்களோட ஒத்து போவதற்கு அல்ல. वो दुनिया का स्नेह के लिए नहीं। நான் வேறு பிரிக்கப்பட்டவனாய் मैं अलग पाया हुआ हूँ। கண்மலையில காத்திருந்து புதுபலனை பெறும்படியாக, चट्टान में मैं बैठ कर नया बल पाने के लिए, சாத்தானுக்கு मुன்பாக சவாலாய் நிற்கும்படியாக शैतान के सामना करने के लिए புதிய வல்லமை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே. नया सामर्थ्य दीजिए। புதிய அபிஷேகம் வரட்டும். नया अभिषेक दीजिए। என்னுடைய எல்லா நுகங்களும் முறிக்கப்படட்டும். सारा मेरा जो है तोड़ने दो। அக்கினிப்பட்ட நூல் போல எரிந்து சாம்பலாகட்டும். अग्नि लगा हुआ ऐसा रस्से के समान எனக்கு உணர்வுள்ள இதயத்தை தாங்க ஆண்டவரே. समझ के இயேசுவின் நாமத்துல ஒரு புது கிருபை இறங்கட்டும். नाम में नया बल होने दो। ஒரு புது மகிமை இறங்கட்டும். नया महिमा उतरने दो। புது அக்கினி இறங்கட்டும். नया अग्नि उतरने दो। வாஞ்சையோட தாகத்தோட கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். आशा के साथ मांगो। இருள்கள் மாறட்டும். பிசாசின் கிரிகள் அழிக்கப்படட்டும். शैतान का क्रिया இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா நுகங்களும் முறிக்கப்படட்டும். कर கிருபைகள் இறங்கட்டும். शिव उठने दो। வல்லமை இறங்கட்டும். सामर्थ उतरने दो। மகிமை இறங்கட்டும். மகிமை உத்தரவு. என்னுடைய சாப கட்டுகள் மாறட்டும். शराब के बंधन பின் தொடர்ந்த பார்வோனின் ஆவிகள் வெளியேறட்டும். अंधकार का क्रिया बाहर निकल दो। இயேசுவின் நாமத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும். நுகங்கள் முறிக்கப்படட்டும். सारे शिव तुड़ने दो। எல்லா வியாதிகள் மாறட்டும். सारे बीमारियां கண்கள் திறக்கப்படட்டும். सारे वेदना இருதயங்கள் निकल दो। குழந்து விட்டு எரிவதாக. यीशु के नाम से புது கிருபை இறங்கட்டும். आपका अनुग्रह புதிய उतरने दो। அபிஷேகம் இறங்கட்டும். नया अभिषेक उतरने दो। கோலியாத்துகள் முறியடிக்கப்படட்டும். यीशु के नाम से கர்த்தர் அப்படியே பெரிய காரியங்களை செய்யப்பட எல்லாம் சோத்திரிப்பாமா. सब प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु ऐसे बड़ा कार्य करने के लिए सब आमीन बोलेंगे। सब उठ के खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। महिमा 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 निकल जाएंगे। वो अभिषेक उंडे लो, वो अभिषेक उंडे लो। यीशु के नाम से अभिषेक उंडे लो, उंडे लो प्रभु, उंडे लो उंडे लो उंडे लो। अग्नि अग्नि होने दो, अग्नि होने दो। यीशु के नाम से अग्नि होने दो। सारे जुए गर्दन से निकल दे। यीशु के नाम से गर्दन से निकल करके हुक्म देते हैं, गर्दन से निकल करके हुक्म देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समस्या आता है, हालेलुया समस्या आता है, दुखे आते हैं प्रभु जी इसके परिवार में, लेकिन मेरा परमेश्वर का दया है, मेरा परमेश्वर यीशु का हालेलुया आशीष है। सारे दुखों से, सारे जुओं से आज छुटकारा छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ। यीशु के नाम से छुटकारा पाओ। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। सारा जुए यीशु के नाम से निकलने दो। वो अभिषेक अभी उतरने दो। सिर से लेके पाँव तक बोलो आमीन, सिर से लेके पाँव तक बोलो आमीन, आमीन। अन्य भाषा बात करो। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो रखा ना बाबा। ओ सब बोला रावीर खेले रे बाबा 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 बाबा। अंधकार निकल यीशु के नाम से, सारा अंधकार निकल यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन को सुन के हालेलुया जाना है, वचन को सुन के जाना है। आमीन। पक्षी को नहीं देना है, प्रभु के वचन को पक्षी में नहीं देना है। வள்ளியருக்கு நடப்பட்ட கல்மரி இல்ல, வள்ளியருக்கு போடப்பட்ட வசனம் அல்லனா, நான் கிரகிக்கிற வசனம். ஹalleluya. என் இருதயத்தில் இறங்குகிற வசனம். அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும், அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும், அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும், அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும். அக்னி இறங்கட்டும். ஹalleluya. கர்த்தர் காத்திருக்கிற புது பல நடந்து கழுகிலை போல சென்று அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் களைப்படையார், நடந்தாலும் சோர்வடையார். வார்த்தையின்படி நயா அபிஷேக், நயா அபிஷேக், நயா அபிஷேக். ஆமென். என் அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே, இயேசு தான் எனக்கு எல்லாமே என்கிற அந்த விசுவாசம் வந்ததுக்காக சோத்திரம். அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றியதுக்காக சோத்திரம். மற்றவர்களை ஜெபிக்கிற தன்மை, ஜெபிக்கிற விதமாக அந்த அபிஷேகத்தை தந்ததுக்கு சோத்திரம். ஆண்டவர் விடாமல் பிடி, ஆண்டவர் விடாமல் பிடி. உன் வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்வார், அற்புதங்களை செய்வார். அவரை விடாமல் பிடி, பிடி, பிடித்துக்கொள், பிடித்துக்கொள். ஹalleluya. உறுதியை பற்றிக்கொள். உன் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் உறுதியான காரியங்களை செய்வார், பலத்த கிரியைகளை செய்வார், நலமான காரியங்களை செய்வார், ஆசீர்வாதமான காரியங்களை செய்வார், குழந்தைகளை தருவார். ஹalleluya. அவருக்கு அது லேசான காரியம். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர் அழைக்கிறவர், இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர் அழைக்கிறவர். உன் வாழ்க்கையில எது இல்லையோ அது இருக்கு, அது இருக்கிறது என்று அழைக்கிறவர். உன் வாழ்க்கையில் பலத்த அற்புதங்களை செய்வார், செய்கிறார், செய்கிறார். நீ அவரை பிடித்துக்கொள் மகளே, அவரை பிடித்துக்கொள், விடாதே. ஏசப்பா விடாத. அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உண்மையில் உள்ளது.
பற்றி பிடித்துக்கொள் அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும் वो अभिषेक उंडल दो यीशु के नाम से इसका घर का सारे जुए यीशु के नाम से निकलने दो इसका घर का सारे जुए यीशु के नाम से निकलने दो सारे जुए निकलने दो सारे अंधकार क्रिया निकलने दो परिवार पावन अभिषेक उंडल सिर से लेकर पावन तक ग्रीहाबा शांतालबा इसका सारा अंधकार निकलने दो यीशु के नाम से निकलने दो हालेलुया यीशु को डगमगाने वाला सारा अंधकार क्रिया यीशु के नाम से निकल करके हुक्म दे दे अभिषेक उतरने दो यीशु मसीह के लिए स्थिर खड़ा रहो हालेलुया प्रभु तुला बोलतात प्रभूला तू ताण कर उभे राहा येशूसाठी तुझ्या जीवनामध्ये मोठे कार्य करणार आहे हालेलुया आमेन मोठे कार्य करणार आमेन हालेलुया ते अभिषेक तुझ्याकडे प्रभू दिलेला आहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मगन ಮೇಲೆ அபிஷேகம் இறங்குவதாக அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும் எந்த சாட்சியாக நிற்பார்கள் என்று ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமென் ஹalleluya 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 அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் ஹalleluya சிறிய கூட்டமானாலும் சரி பெரிய கூட்டமானாலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் छोटे झुंड होने दो बड़ा झुंड प्रभु बड़ा कार्य होने करेगा हमारे जीवन में बोलो हालेलुया ताली बजाकर हालेलुया और महिमे क्या स्तोत्र मिलेगा और महिमे क्या का स्तोत्र प्रियबा शबलबा रेखांतलरबा हालेलुया हतावे இந்த மகிமைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா உம்முடைய வல்லமைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த அபிஷேகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் हालेलुया நீங்க பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் हालेलुया ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் பலத்தை கிரியைகளை நீங்க செய்து விட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் हर एक ऊपर जिंदगी में बड़ा कार्य आपने कर दिया धन्यवाद प्रभु जी इनको लेके इस्तेमाल कीजिए हमारे कलीसिया के सभी आपके लिए उठ के खड़ा रहना है प्रकाशित होना है यीशु के नाम में आशीर्वाद करो प्रभु आशीर्वाद करो आशीर्वाद करो आशीर्वाद करो हर एक परिवार का आपके हाथों में सौंपते हैं हालेलुया हर एक परिवार का सारा जरूरत यीशु मसीह के नाम से पूरा होने दो हालेलुया सारे कमी कटी निकलने दो यीशु के नाम से परिपूर्ण चंगाई होने दो भलाई होने दो तृप्त होने दो यीशु के नाम से आकाश खोलकर इनके सारे भंडार भर दीजिए प्रभु வானது திறந்து ஆண்டவரே இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஹalleluya இவர்கள் களஞ்சியங்களை நீங்க நிரப்பி விட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் மனதில் உள்ள சோர்வு கவலை எல்லாம் போய் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற அந்த விசுவாசம் வந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் सारा वेदना निकलकर सारे समस्या निकलकर प्रभु मेरे साथ है वो विश्वास आ गया है इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं हर एक आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु हमें अर्पण करते हैं हर एक अर्पण करते हैं अभिषेक से भर दिया धन्यवाद आशीष किया धन्यवाद अग्नि से भर दिया धन्यवाद आगे हमको हालेलुया अग्नि ज्वाला का जैसा समान आप इस्तेमाल करने वाला है इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु आमीन सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं आशीष को पा लेते हैं हमारे प्यारे पिता बोलेंगे आमीन हालेलुया हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर उसने क्या किसी उपकार को ना भूलना आमीन बोलेंगे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी का सहभागी संगत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे हमारे परिवार के साथ रहे आमीन बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया ये गीत को गाएंगे मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मेरी राही है मंजिल यीशु से मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया वीरान थी जिंदगी आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें मुश्किल में थी जिंदगी तूने अपना लहू बहाया गुनाहों को मेरे धोया मैंने पाई है मंजिल यीशु से मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से मेरे मांगने से ज्यादा हालेलुया प्रभु को नाम महिमा हो प्रभु ने हमें आशीष किया एक दूसरे के प्रेम के साथ प्रभु को नाम का महिमा के लिए बधाई देंगे हालेलुया।